अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज असी साड़ी बड़ी खुशबख्ती है कि साडे नाल उस्ताद सरदार अहमद कमो साहब हाफजे हीर ते मुतरजम भी ने तशरीफ भी करते हैं। तो असी अज स्पैशली इन्हों को कुछ सुनना है जोड़ा तकरीबन तुसी किसी हीर गायक को सूफी सिंगर को नहीं सुनिया होना। असी अज इन्हों को इश्क सुनांगे इंशाअल्लाह तो तुहानूं मज़ा आएगा। तुसी जिंदगी दे विच इश्क नहीं सुनिया होना। तो जिहड़ी तरज ते जिहड़ी बहर ते इन्हां पढ़ना वो भी बड़ी मज़ेदार बहर है। तो इन्हां दे उस्तादां तो जिहड़ी इन्हां नूं मुंतकिल होई है तो हुण माशाअल्लाह आप उस्ताद ने। हाँ जी जनाब फरमाते ने कि ये अज तुसीं सानूं इश्क सुनावना है तो लोकां नूं भी पता लग जाए भी इश्क की है। हर जात दा सैयद पाक ने इश्क लिखिया है। ते सवाल किया रांझे ने मिठी ते मिठी जवाब देंदी हुण ठीक मिठी नैन हाँ। जवाब देंदी। मिठी नैन नूं सरकार ने मुंतखब इस तो किया है हाँ जी कि तू घर घर जानी है, हाँ जी तैनू पता है कि केड़ा किस तरह का केड़ा बंदा किस तरह का। हर घर दी तैनू हर घर की वाकफीयत है, हर कौम की वाकफीयत हाँ है। जी मिठी बोलदी जू तदबीर करके हाँ तैनू दसनियां रांझियां छोरा वे हाल इश्क दा खोल सुनावनी हाँ वे जेड़ा वरत्या भोरा भोरा वे। ते पहंद इश्क दा चलना बड़ा औखा राह इश्क दा ओहरा सोहरा वे। मजा इश्क दा कौड़ा ही जहर वांगू वे तली घत के फकना मोहरा वे। क्या बात। ते काले इश्क दे हरफ ज्यों नाग बैठे हाँ कुंडल घत के तेरा चौहरा वे। वे भेत इश्क दे नूं सोई होई जानदाई वे मर्द रिंद जो अकल दा गौहरा वे। ते एवें इश्क गजा कमियारियां दा अगे तेलन दा खड़ा अणमोहरा वे। ओ कच्चा इश्क जुलाहियां दा पाण वांगू अगे रिया लोहारी ते थौरा वे। जेड़ा थौरा लफ्ज कढ़िया ने सरकार ने ये बेथवे दे विचों कढ़िया कि जेड़ा सुरत नहीं संभालदा बेथवा थौरा वे। अच्छा ते गजा कमियारे दे जी सुबह सुबह ही जेड़ा ना उन्होंने ना वो हर वक्त एवें जिवें एक खुराक हुंदी। अच्छा एवें गजा कमियारियां दा ते चढ़िया इश्क मछाणी नूं छिक वागा यानी कि माछी नूं ने माछण दी बीवी नूं ने मछाणी आखिया। चढ़िया इश्क मछाणी नूं छिक वागा नहीं न्यों लैंदा चंगा गहरा वे। यानी कि अच्छी बुरी जगह नहीं वेखदा। इश्क तर्क बगहाड़ यालना इश्क तर्क बगहाड़ यालना दा शेख जादियां दा जोर दोहरावे। ते उड चंबड़े इश्क रूं पिंजड़ियां दा जिवें पछियां दे विच गोहड़ावे। ओ ताया माझियों इश्क सी सिखणी दा ओनू पिया चनाउंदा रोहड़ा वे। ते लुट पटा है इश्क बंगालना दा हिंदुस्तानना दा छण छोरा वे। ओ इश्क बार विच गज्जिया शेर वांगू फरड़ी दड़प दा केर ते कोहरा वे। ये फरड़े दड़ापे जेड़ा ना आ गंजी बार च असीं बैठे हैं। अच्छा ओ नीली बार हो गई इलाके दा नाम है। इलाके दा नाम फरड़ी दड़प जेड़ा लाहौर तो टुर पा उन्हां दे शकरगढ़ तिकरा नारोवाल शकरगढ़ ये सारा सियालकोट ये फरड़ी सियालकोट नहीं इधरला फरड़ी दड़प यानी कि नीवी उच्ची जगह दरिया रावी दा जेड़ा किनारा टुरिया ना हुण हाँ जी इहदा मैना है कि इश्क बार विच गज्जिया शेर वांगू ये भी बार ही सी ना। फरड़ी दड़प दा केर ते कोहरा वे कि जिस तरह बारिश पवे ते छत्तां दे उत्ते भी नहीं बीज हो जांदा। हाँ जी इन्ना उत्थे यानी कि इश्क दा बीज है वे उच्ची नहीं भी थां ते भी भरपूर होया पिया। ते कुछ इहदा मैना करदे ने कि कीर ते कोरा वे यानी कि बेदीद भी है। ये भी मैना करदे ने पर मैंने समझ जो उस्तादा ने दस्या वो ये दस्या केर ते कोहरा केर मैना बीज कोहरा मैना ज्यादा
ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰ ਤੇ ਕੋਰਾ, ਯਾਨੀ ਕੀਰ ਮੈਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਦੀਦ। ਠੀਕ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਤੋੜੇ ਕੱਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਜਰਾਈ ਨਿਤ ਨਹੋਰਾਵੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਠਿੱਠ ਚਮਾਓ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਝੋਰਾਵੇ। ਠਿੱਠ ਚਮਾਓ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੀ ਉਹ ਵੇ ਪੱਪੂ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਠੇਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਠੇਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਣਾ ਹੀ ਝੰਗ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹਾਠ ਦਾ ਮੋਹਰਾਵੇ। ਉਹ ਭੰਗ ਘੋਟਵਾ ਇਸ਼ਕ ਸੰਧੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭੰਗ ਘੋਟਵਾ ਇਸ਼ਕ ਸੰਧੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਵੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾਵੇ। ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਅਕਹਿਰਾ ਤੇ ਦੋਹਰਾਵੇ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਝੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ, ਵੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਤ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਭਾਤ ਭਾਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨਾ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੜ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਥੂਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਥੂਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਨਥੂਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਫੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਭਾਈ। ਵੇ ਮੁਸਤਹਬ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਦਰਵੇਸ਼ਣੀ ਦਾ, ਦੋਹੜੇ ਡੂਮਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਲਾਈ। ਡੂਮਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਹੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੁੜਤੀ ਵਾਂਗ ਗਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਡੀ ਰਚ ਜਾਈ। ਵੇ ਮੱਥੇ ਵੰਝ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਕ ਖਾਨਗੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਗ ਜਾਈ। ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਣੀਆਂ ਦਾ ਖਲਾ ਜਾਲ ਪਾਈ। ਬਹਾਰੀ ਹੋਂਜਵਾ ਇਸ਼ਕ ਮਾਤਮਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੜੀ ਦਾ ਘੱਤ ਧੂੜ ਜਾਈ। ਤੇ ਚਿੱਲੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਕਮੰਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਮੰਗਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮੰਗਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੰਗਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੱਸਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਮੰਗਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਮੰਗਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕਮੰਗਰੀ ਹਾਂ, ਕਮੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮੰਗਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰ ਲਏ ਬਹਿਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਮੰਗਰਾਣੀਆਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਲੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਕਮੰਗਰੀ ਦਾ, ਸਿਕਲੀ ਗਰਨੀ ਦਾ ਫਿਰੇ ਤਲਵਾਰ ਚਾਈ। ਆ ਨਿਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਕਲੀ ਗਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਲ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਤੰਗ ਫਿਰੇ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਲਾਲਣੀ ਦਾ, ਪੱਠ ਚੀਵਰੀ ਦੇ ਭਲੀ ਝੋਕ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਪੱਠ ਤਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਲੀ ਝੋਕ ਲਾਈ। ਇਸ਼ਕ ਦਾਤਰੀ ਵਹੜਵਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਖੋਜਣਾ ਦਾ ਖਲਾ ਹਟ ਪਾਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਟ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਟ ਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਹਟ ਪਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ। ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਜੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਤਰੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਹਿਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਠਰਠਰਾਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ। ਗਿਆਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਜੁਗਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੰਜ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਪੇਰਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਪੇਰਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਪੇਰੂ ਤੇ ਪੇਰਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਪੇਰਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਾਲਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਰਨੀ ਵੀ ਆਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰਨੀ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰਨੀ ਆਖਿਆ। ਪੇਰਨੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰਨੀ ਨਾ ਪੜ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਪੀਰਨੀ ਤੇ ਪੇਰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਚੜਿਆ ਵੰਜ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਪੇਰਨੀ ਦਾ, ਬਾਜ਼ੀ ਗਰਨੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਈ। ਬਾਜ਼ੀ ਗਰਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਪਟੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਟੜੀ ਉਹ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ। ਜ਼ੇਵਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਜਣਾ ਦਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਬਜਾਜ ਚਾਂਦ ਬਜਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਲ ਬਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਰਾਜਪੂਤਣੀ ਦਾ, ਚੜਿਆ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਕਟਕ ਤੇ ਫੌਜ ਧਾਈ। ਵੇ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰਿਆ ਆਏ ਹੋਈਆਂ ਜੋਗਣਾ, ਕੁੰਡਲ ਮਾਰਿਆ ਇਸ਼ਕ ਸਪਾਦਣਾ ਦੇ, ਕੱਤੇ ਸ਼ੂਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਈ ਡੰਗ ਚਾਈ। ਤੇ ਪੀਰ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ। ਪੀਰ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਥਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਪਛ ਤਜ ਜਾਈ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਰਾਜਣਾ ਢੀਲਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਕਮਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਭਾਈ। ਮੱਛੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੰਜੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਅਕਹਿਰਾ ਤੇ ਦੋਹਰਾ। ਅਕਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਕੀਤੀ। ਖੁੱਲਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਪਹਾੜ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਸ਼ੌਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਖੀਵੜੀ ਦਾ, ਵੇ ਅੱਗੇ ਪਟਣੀ ਦਾ ਆਮਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਵਣਜਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਈ ਇਸ਼ਕ ਵਣਜਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੋਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਲਾਈ। ਵੇ ਨਫਾ ਮੰਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਲਾਲਣੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਮੁਸਲਣ ਦਾ ਸੂਲ ਚਾਈ। ਉਹ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਣ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਸਲਣ ਸੂਲ ਚਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਵਣਜਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਲਾਈ। ਮੁਹਾਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਲਾਈ। ਵੂਜ਼ੂ ਸਾਜ਼ਿਆਂ ਇਸ਼ਕ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਅਰੈਣ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਾਈ। ਵੇ ਧੜਥ ਮੰਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੜਵੈਣਾ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਅਸਤੀਨ ਦਾ ਨਫਸ ਚਾਈ। ਤੇ ਲੋਹੜੇ ਮਾਰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਚੂੜੀ ਗਰਨੀ ਦਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਸੁਧਕਾਈ। ਖੰਡ ਬੋਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਅਰੋੜੀਆਂ ਦਾ, ਨਫੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਟ ਪਾਈ। ਰਾਮ ਜਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਈ। ਵੇ ਕਤਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਤਰ ਦਾ ਦਰਜਣੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਗੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਗੁੰਡ ਲਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਮ ਜਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਪੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਮ ਜਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਟੋਟਲੀ ਸਹੀ। ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਚ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੱਪਾ ਮੰਨਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਵੇਂ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਚ ਬਾਲ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਜਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਨਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ ਜਣੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਈ, ਕਤਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਤਰ ਦਾ ਦਰਜਣੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਗੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਗੁੰਡ ਲਾਈ, ਕੂਲਾ ਪਟ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਪਟੋਲਣਾ ਦਾ, ਲੱਛੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਗੁੰਜਕਾਈ, ਤੇ ਕੱਕੇ ਜ਼ੈਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਲੜਦਿਆਂ ਭਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਈ। ਜੇ ਇਹ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੜਾਈ। ਕੱਕੇ ਜ਼ਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਕੇ ਜ਼ੈਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਲੜਦਿਆਂ ਭਿੜਦਿਆਂ ਬੀਤ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਡਾ ਵਾਂਗ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈਆਂ ਲਾਇਓ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀੜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨੇ ਡਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਪਟ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਥੜ ਥਲ ਪਾਈ, ਗਾਰੇ ਢੋਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਬਦੂਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਚਾਈ, ਬੇਥਵਾ ਇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਵਾਰਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਥਵਾ ਇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਵਾਰਨਾ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭਾਜੜ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰੇ ਚਾਈ, ਇਸ਼ਕ ਹਥਿਆਰਾਈ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨਾ ਦਾ, ਵੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੱਤ ਫਾਈ, ਤੇ ਲੁੱਚੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਲੁੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੁੱਚੀ, ਲੁੱਚੀ ਲੱਛੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁੱਚੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਪਿਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪਿਆ। ਲੁੱਚੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਹਮਣੀ ਦਾ ਖੜਾ ਖੀਰ ਖਾਈ, ਲੜ ਜੋੜਵਾ ਇਸ਼ਕ ਪਰੋਤਣੀ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਟਣੀ ਦਾ ਆਮ ਦਾ ਸਾਂਗ ਲਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਂਗ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਥੂਣੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਤੜਵੇਟਣ ਦਾ ਖਰਚ ਖਾਈ, ਵੇ ਇਸ਼ਕ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਸੇ ਘਟ ਕਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਭਰੂਪਣ ਦਾ ਧਾੜ ਆਈ। ਰੁਪਈਏ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰੂਪ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਡਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਨਸ ਭੰਨਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਲਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਪੜਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੋਏ ਭਾਈ, ਛੁਪ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਕਸ਼ਮੀਰਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਾੜਨੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੈਦ ਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪੇ। ਤੇ ਬੂ ਬੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਜਣੀ ਦੇ। ਬਰਾਜਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਜ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਰਾਜਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਾਜਣੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਜਣੀ। ਬੂ ਬੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਜਣੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਜਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲੀ ਬਾਂਝ ਪਾਈ, ਛੁੱਟਾ ਹੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਭਰ ਮਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਮੁਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡੰਡ ਪਾਈ। ਉਹ ਮੁਹਾਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਰਾ ਤੇ ਦੋਰਾ, ਤੇ ਮੁਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡੰਡ ਪਾਈ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਲਲਾਰਨੀ ਦਾ, ਠੱਪੇ ਗਰਨੀ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਚਾਟ ਲਾਈ, ਠੋਰੂ ਪਗੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਸਰੇਸ਼ਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਚਮਿਆਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਝ ਪਾਈ। ਤੇ ਆਜਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਰੰਨਾ ਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਚਾਵੜਨਾ ਚਕੜਕਾਈ, ਚਸਕੇ ਖੋਰ ਹਈ
ਸ਼ਹਿਰਨਾ ਕਹਿਰਨਾ ਦਾ ਮਿੱਠੀ ਟੋਕਰੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਡੋਲ ਜਾਈ। ਉਹ ਐਂ ਕਿ ਡੋਲ ਬਣੀ ਜੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਸਹੀ। ਪਗੜ ਲਏ ਢਾਂਗੇ ਇਸ਼ਕ ਮਹਿਰੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਆਮਦਾ ਡਾਂਗ ਚਾਈ। ਕਸਾ ਘਸ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਗਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੋਰਨੀ ਦਾ ਖੜਾ ਰੱਖ ਪਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਐਂ ਰੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਗੜ ਲਏ ਢਾਂਗੇ ਇਸ਼ਕ ਮਹਿਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੱਥਾ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਸਮੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੱਥ ਲਾਈ। ਵੇ ਆਤਸ਼ ਇਸ਼ਕ ਰੰਨਾ, ਵੇ ਆਤਸ਼ ਇਸ਼ਕ ਰੰਨਾ, ਆਤਸ਼ ਬਾਜ਼ਣਾ ਦਾ, ਕਰੇ ਖੂਨ ਜਿੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਤਾਰ ਕਸ਼ਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰ ਹੱਲਾ, ਤਾਰੀ ਕਸ਼ੀ ਤਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਰੇ। ਤਾਰ ਕਸ਼ਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰ ਹੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ, ਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਇਸ਼ਕਾਚਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਤੜਾ ਧਾਨ ਕੋ ਧਾਨ ਖਾਈ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਪੂਰੇ ਅਚਾਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਤਤੜਾ ਧਾਨ, ਤੱਤਾ ਧਾਨ ਕੋ ਧਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ 37 ਮਣਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਸਰਾਫਣੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ 37 ਮਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ 1 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ 37 ਮਣ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਸੀ, ਤੇ 37 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਾ, ਸਨ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। 37 ਸੰਨਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਸਰਾਫਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਰਮ ਪਾਕ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ। 37 ਸੰਨਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਸਰਾਫਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਉੱਠ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬਲੋਚਣੀ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਪਾਸਣੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਸਫਿਰੇ ਸਾਂਗ ਲਾਈ। ਤੇ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾਵੇ ਸਪਾਹਣੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੌਣਤ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਖਬਰ ਕਾਈ। ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਗੱਜੇ ਭਰੈਣਾ ਦਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਕੰਨ ਖਾਈ। ਢੋਲ ਵਜਾਣ, ਢੋਲ ਵਜਾਣ। ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬਰਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਮੰਜੀ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰ ਪਾਈ। ਵੇ ਪਾਪੜ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੰਬੋਣੀਆਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੇਸ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਭਾਈ। ਤੇ ਚੜਿਆ ਖੁੰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਧੋਬਣਾ ਦਾ, ਖੜਾ ਪਟੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਪਟੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੜਿਆ ਖੁੰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਧੋਬਣਾ ਦਾ, ਖੜਾ ਪਟੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕਸੈਣਾ ਦਾ, ਵੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਈ। ਵਟਣੇ ਫੇਰਦਾਈ ਰੱਸੀ ਵਟਣੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਦਬਗਰਨੀਆਂ ਦਾ ਚਮ ਗਾਲ ਜਾਈ। ਚਾਵਲ ਵਾਂਗ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਦ ਰਾਕਣਾ ਦਾ, ਛੱਜ ਛਾਨਣੀ ਘੱਤ ਕੇ ਛੱਟ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਜਿੰਦਰਾਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਰਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਾਵਲ ਵਾਂਗ ਛੱਡਦਾ ਜਿੰਦ ਰਕਟਣਾ, ਰਕਟਣਾ ਜਿੰਦ ਰਕਟਣਾ ਦਾ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਦ ਰਾਕਣਾ। ਤਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਭੜਕ ਮਚਿਆਣੀਆਂ ਦੀ,
ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਬ ਖਬੀੜੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਈ ਵੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੁਨਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਸਾਈ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਤਰਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਕਣ ਦਾ ਖਵਾਈ ਮਸ਼ਕ ਚਾਈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਨੈਣਾ ਦਾ ਤੇ ਮਲਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸਤਰ ਲਾਈ ਇਸ਼ਕ ਸੁਗੜ ਹੈ ਚੱਤਰ ਪਦਮਣੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਚੱਤਰ ਪਦਮਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਲਕ ਥਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਹਲਕ ਥਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਤ ਦਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਹਾਂ ਚਤਰਨੀ ਪਦਮਣੀ ਪਦਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਪਦਮਣੀ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਚਤਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਚਤਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਗੜ ਹੈ ਚਤਰ ਪਦਮਣੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਖਬਰ ਪਾਈ ਮਾਸ ਖੋਰ ਹੈ ਹਸਤਣੀ ਸੈਂਖਣੀ ਦਾ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੰਦ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਫਰੰਗ ਦਾ ਤੇਗ ਚਾਈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਪਾਰ ਕੰਧਾਰ ਮੁਗਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪਾਰ ਖਲਾ ਕੰਧਾਰ ਮੁਗਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਪਠਾਣੀ ਦਾ ਤਬਰ ਚਾਈ ਤਬਰ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਪਠਾਣੀ ਦਾ ਤਬਰ ਚਾਈ ਵੇ 360 ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤਰੋਠਾ ਰੱਸੀ ਪਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਰੰਜ ਆਵੇ ਨਾ ਏ ਪੱਟ ਬਾਹਮਣ ਨਾ ਏ ਡੂਮ ਨਾਈ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾ ਵੇ ਜਿੰਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਝੋਲੀ ਵੰਜ ਪਾਈ ਇਸ਼ਕ ਜੰਮਿਆ ਵਤਨ ਸਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਗ ਬਾਪ ਤੇ ਨਦੀ ਚਨਾ ਮਾਈ ਵੇ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਸਲੇਟਣਾ ਦੇ ਖੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਈ ਸਲੇਟਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਘੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚੌਂਪੜੀ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਣ ਪਾਈ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਬਖਤਾ ਵਰ ਘਰ ਈਓ ਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੰਜੇਟਿਆ ਜਾ ਕਾਈ ਹਾਲ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚਤਾਰਿਆਈ ਆਦਮ ਹਵਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਥੀ ਕੱਢ ਬਾਹਿਰ ਵੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜ਼ਿਕਰੀਏ ਲਈ ਪਨਾਹ ਹੈ ਜ਼ਮ ਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਰ ਕੇ ਫਾੜਿਆਈ ਅਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਚਿਖਾ ਚਾ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ 60 ਤਖਤ ਹੀ ਚਾਉ ਜਾੜਿਆਈ ਤੇ ਕੁੱਠੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘਾਤਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆਈ ਤੇ ਚੰਦ ਬਦਰ ਮਹਾਯਾਰ ਫਰਹਾਦ ਸ਼ੀਰੀ ਜਦੋਂ ਮੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਈ ਕਾਮ ਰੂਪ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਮ ਲਿਟਾਂ ਕੌਰੋਂ ਜਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਤਾਰਿਆਈ ਵੇ ਰੋਡਾ ਵੱਢ ਕੇ ਡਕਰੇ ਨਦੀ ਪਾਇਆ ਕਾਰੋਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਾਰਿਆਈ ਸੱਸੀ ਸਣੇ ਪੁੰਨੂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਯਾਰ ਭਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੱਸੀ ਸਣੇ ਪੁੰਨੂ ਜ਼ਿਮੀ ਗਰਕ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਈ ਲੀਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਉੱਗੀ ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕਤਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਸੂਈ ਕਾਰੋਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਾਰਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ
ਸੂਈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਉਗਣ ਦਾ ਤੇ ਸੂਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ ਢੋਲ ਝੁਲਕੇ ਪੱਠ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ 22 ਸਣੇ ਮਿਸਰੀ ਪਗੜ ਮਾਰਿਆਈ ਵੇ ਸੋਹਣੀ ਡੁੱਬ ਮੋਈ ਮਹੀਂ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਯੂਸਫ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਨਿਆਨ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆਈ। ਇਸ਼ਕ ਬਾਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਖਲਿਆਂ ਹੀ ਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਈ। ਫਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਵੈਸਣ ਫਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਵੈਸਣ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆਈ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀਮੇ ਮਲਕੀ ਵਕਤ ਡਿਠਾ ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਬਨ ਕੇ ਚਾਹ ਖਲਾਰਿਆਈ। ਮਲਕੀ ਤੇ ਕੀਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਅਮੀਰ ਇਸ਼ਕ ਬਾਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਖਲਿਆਂ ਹੀ ਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ਕੋਟ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ਕੋਟ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੰਗ ਪੱਟੂ ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਗ ਪੱਟੂ ਭੰਗ ਪੱਟੂ। ਉਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੰਗ ਪੱਟੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਾਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਡੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਡੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝਟਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਈ ਬਾਜ ਨਮਾਜ਼ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਾਰ ਗਫਾਰ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਰ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰੇ ਜੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਿਜਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਖੜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਓ ਖੜੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਫਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਟਾਹਣੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤੇ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਧੁੱਪੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਟਾਹਣੀ ਫੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਬਾਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਖਲਿਆਂ ਹੀ ਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ।